ویلکم بیک۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ٹیلی فون پر گفتگو۔ انہوں نے پاک بھارت جنگ بندی میں امریکہ کے کلیدی کردار پر سیکرٹری روبیو کا شکریہ بھی ادا کیا۔ وزیر اعظم نے ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی پر صدر ٹرمپ کی باہمت اور فیصلہ کن قیادت کو سراہا۔ وزیر اعظم سیکرٹری روبیو نے پاکستان امریکہ تعلقات کو مضبوط بنانے اور خاص طور پر تجارت بڑھانے کے لیے مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ سیکرٹری روبیو نے کہا کہ امریکہ خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل غزہ جنگ بندی پر متفق۔ اسرائیلی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ جنگ بندی پر 2 ہفتوں میں عمل درآمد ہو جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو میں ٹیلی فون پر جنگ بندی پر اتفاق ہوا۔ اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ کا کنٹرول حماس کے بجائے 4 عرب ریاستوں کے پاس ہوگا۔ تمام یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا۔ حماس کی قیادت کو جلا وطن کیا جائے گا۔ غزہ سے نکلنے کے خواہش مند افراد کو دیگر ممالک میں بسایا جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق سعودی عرب سمیت دیگر عرب اور مسلم ممالک اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کریں گے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فلسطینی اتھارٹی میں تبدیلیاں کیے جانے پر 2 ریاستی حل کو تسلیم کرے گا۔ بدلے میں امریکہ مغربی کنارے کے کچھ علاقوں پر اسرائیل کی حکمرانی کو تسلیم کرے گا۔ کانٹیننٹل بسکٹ لمیٹڈ کی جانب سے کراچی کے مقامی ہوٹل میں کانٹیننٹل فوڈ نے پاکستان میں پہلی بار اپنی نئی پروڈکٹ کیٹبری ان کو کی اور بسکٹ خاص متعارف کروا دیے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بلال علی کی اس رپورٹ میں۔ کیڈبری اب پہلی بار کوکیز کی فارم میں جسے کھا کر چاکلیٹ اور بسکٹ سے بیک وقت لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ برانڈ مینیجر زینب خان کا بتانا تھا کہ کیڈبری کے مشہور زمانہ چاکلیٹ کے اندر کوکی متعارف کرانے کا مقصد بسکٹ پاکستان میں اس طرح کے پروڈکٹ متعارف کروا کے صارفین کو نیا ذائقہ فراہم کرنا اور اپنے ذائقے عوام کے دل میں گھر بنانا کانٹیننٹل بسکٹ لمیٹڈ کا عزم ہے۔ کانٹیننٹل بسکٹس نے پہلی بار پاکستان میں متعارف کرایا ہے کیڈبری کو کوکی کی فارم میں کہ جب آپ اس کو بائٹ کریں گے آپ کو مزہ آئے گا کیڈبری چاکلیٹ کھانے کا۔ سی بی ایل سینئر برانڈ مینیجر کا کہنا تھا ہمارا مقصد مارکیٹ میں نئے پروڈکٹ کے ذریعے عوام کو مناسب قیمت میں اعلیٰ معیار کی کوالٹی اور بہترین ذائقہ فراہم کرنا ہے۔ بسکٹس کی 2 نئی پیشکش، ایک کیڈبری کوکیز اور ایک بیکری خاص کے نام سے 2 برانڈز لانچ کیے گئے ہیں۔ میں ریپرزینٹ کر رہی ہوں بیکری خاص کو اینڈ آئی تھنک یہ ود ان بسکٹس ایک بہت اچھی کاوش ہے کانٹیننٹل بسکٹ کی طرف سے، بیکری رینج کی طرف سے۔ یہ خالص انڈے اور دودھ سے بنا ہوا بسکٹ، خستہ بسکٹ، اینڈ آئی تھنک یہ ہمارے سارے کنزیومرز کو بہت محظوظ بھی کرے گا اینڈ وی آر ہوپ فل کہ ہم لوگ اس سے مزید بزنس کے لیے پوٹینشیل کریٹ کریں۔ سی بی ایل کی نئے پروڈکٹ لانچنگ میں بیکری خاص اور کیڈبری ان کوکی متعارف کرائی جو اب مارکیٹ میں آنے کو تیار ہے۔ برانڈ ایمبیسڈر اور سی بی ایل کے عہدیداروں سمیت ڈسٹریبیوٹر نے شرکت کر کے تقریب کو کامیاب بنایا۔ کیمرامین محسن احمد کے ساتھ بلال علی، ABN نیوز، کراچی۔ کراچی ایم ڈی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ طارق علی نظامانی سے پروجیکٹ ڈائریکٹر گریٹر کراچی ریجنل پلان 2047 کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ڈار انٹرنیشنل کنسلٹنٹ اور ایشین لوکل کنسلٹنٹ کے وفد نے ملاقات کی ہے۔ ایم ڈی سالڈ ویسٹ کو گھر سے کچرا اٹھانے، سڑکوں کی میکینیکل صفائی اور دھلائی حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ دونوں لینڈ فل سائٹ پر کچرے کی ڈمپنگ کی جا رہی ہے جبکہ تیسری لینڈ فل سائٹ 3000 ایکڑ پر مشتمل ڈھابے جی ہے جسے سائنٹیفک بنیاد پر مختلف لیئرز میں بنایا جائے گا۔ اس موقع پر ڈار انٹرنیشنل اور ایشین انٹرنیشنل کے وفد نے GIS میپ، لوکیشن اور دیگر ڈیٹا مہیا کرنے کی درخواست کی ہے۔ ایم ڈی سالڈ ویسٹ نے ڈیٹا فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے جو بھی تعاون درکار ہوگا فراہم کیا جائے گا۔ ایڈ اسٹریٹ کی جانب سے پاکستان کی پہلی مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزنگ مارکیٹ پلیس ایپ کا سافٹ لانچ کر دیا گیا ہے۔ تقریب میں برانڈز، ایڈورٹائزنگ ایجنسیز، میڈیا ہاؤسز، پروڈکشن کمپنیز اور تخلیقی فری لانسرز نے شرکت کی ہے۔ ایڈ اسٹریٹ صرف ایک ایپ نہیں، ایک ایسا مرکز ہے جو انڈسٹری کے تمام حصوں کو جوڑتا ہے۔ یہ پاکستان کی پہلی مکمل مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزنگ مارکیٹ پلیس ہے، ایک منظم اور ویریفائڈ مارکیٹ پلیس جہاں ایجنسیز، فری لانسرز، پروڈکشن ہاؤسز اور کنٹینٹ کریٹرز کو بجٹ اور ٹائم لائن کے مطابق تلاش اور بک کیا جا سکتا ہے۔
-1 कहना ज्यादती है। बानी पीटीआई ही हमारे लीडर हैं। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने कहा कि 22 जून को फैसला हुआ कि मुलाकात ना भी हो बजट मंजूर किया जाएगा। 23 जून को बजट मंजूरी का वक्त गैर मुतवक्के था। फैसला पहले हो चुका था। बानी पीटीआई ने बजट पर कोई बरहमी जाहिर नहीं की। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर उमर यूब ने कहा है कि पीटीआई सिर्फ बानी का नाम है, कोई माइनस फार्मूला काबिल कबूल नहीं है। बानी पीटीआई को माइनस करने की सोच ही नाकाबिल फहम है। हमारी सियासत का नजरिया सिर्फ बानी पीटीआई है। उन्होंने कहा कि हाइब्रिड रजीम ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। पंजाब पुलिस के एहलकार वर्दी छुपाकर चलने पर मजबूर हैं। पीटीआई वर्कर्स पुरअमन, बाशऊर और पुरअज़्म हैं, कोई इंतशार नहीं फैलाया। नाज़रीन, मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर में 2 अरब 60 करोड़ 71 लाख डॉलर की कमी। एक हफ्ते में ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर घट कर 14 अरब 39 करोड़ 74 लाख डॉलर रह गए। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्क के ज़खायर में कमी बैरूनी कर्जों की अदायगी और कमर्शियल बैंकों को कर्ज वापसी की वजह से हुई, जबकि कमर्शियल बैंकों के ज़खायर बढ़कर 5 अरब 33 करोड़ 29 लाख डॉलर हो गए हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक हुकूमत की जानिब से 3100 मिलियन डॉलर के मसावी कमर्शियल कर्जे मौसूल हुए हैं। पंजाब का 5335 अरब का मजमूई बजट माली साल बराए 2025-26 ऐवान से कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने ऐवान में एहतजाज के हवाले से ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया है। बोले कि ऐवान की कार्रवाई रोकने की कोशिश की गई तो एक्शन होगा। पंजाब का 5335 अरब का मजमूई बजट माली साल बराए 2025-26 ऐवान से कसरत राय से मंजूर किया गया, जबकि फाइनेंस बिल 2025 भी ऐवान में कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। सड़कों और पुलों की तामीर पर 120 अरब, पेंशन के लिए 462 अरब रुपये से जायद, सेहत की सहूलियात पर 258 अरब रुपये से जायद, तालीमी निज़ाम के लिए 137 अरब रुपये से जायद, पुलिस के लिए 200 अरब रुपये से जायद मुख्तस कर दिए गए, जिसकी हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ज़हीर इकबाल चन्नट ने इजलास आज 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरखास्तों की समाअत के दौरान कानूनी निकात, सियासी दावे और आइनी तशरीहात पर सख्त सवालात उठाए गए। जजिस ने इस्तफसार किया कि क्या अदालत ने वक्त दिया, क्या उम्मीदवार वाकई पीटीआई के थे और रोल 94 के होते हुए बाकी दलीलें गैर जरूरी क्यों न करार दी जाएं। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले के खिलाफ नजरसानी केस की समाअत हुई। वकील सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत माजी में इमरजेंसी जैसे इक़दाम भी कलअदम करार दे चुकी है, लिहाजा मखसूस नशिस्तों पर फैसला भी नजरसानी के दायरे में आता है। जस्टिस जमाल मुंदखेल ने सवाल उठाया, क्या 3 दिन की मोहलत सुप्रीम कोर्ट ने खुद दी थी? वकील ने मौक़िफ़ दिया कि अदालत ने मोहलत नहीं दी, बल्कि मखसूस हालात को मद्देनजर रखते हुए जायजा लिया। जस्टिस अली मसर ने इस्तफसार किया, क्या ये साबित है कि 41 उम्मीदवार वाकई पीटीआई के हैं? सलमान अकरम राजा ने फैसले के पैराग्राफ 96 का हवाला देते हुए कहा कि एफिडेविट्स और वेबसाइट पर जारी फहरिस्तें इसका सबूत है। जस्टिस हाशिम काकड़ का कहना था कि रूल 94 की मौजूदगी में दीगर तमाम दलाइल गैर मुतालिक हो जाते हैं। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि 8 रुकनी फैसले में रूल 94 को गैर आईनी करार दिया जा चुका है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील हामिद खान ने कहा कि पीटीआई को इंतखाबी निशान से महरूम करके बुनियादी हकूक सल्ब किए गए, जबकि एएनपी को रिलीफ दिया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने रिमार्क्स दिए, एएनपी को तो पहली बार मौका मिला, आपको सालों से वक्त दिया जा रहा है। वकील हामिद खान ने दावा किया कि 8 फरवरी की रात इंतखाबी नताइज बदले गए, आजाद उम्मीदवारों को दबाव के जरिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में लाया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि यह मौक़िफ़ अक्सरियती फैसले से मुतसादिम है। जस्टिस जमाल मुंदखेल बोले, अदालत ने तवक्को से ज्यादा रिलीफ दिया। नाज़रीन, मुहर्रम हराम का चांद नजर आ गया है। चेयरमैन मरकजी रोहित कमेटी का ऐलान, कहा कि यकम मुहर्रम हराम कल यौम आशूर 6 जुलाई बरोज़ इतवार होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आगाज़ मुहर्रम हराम पर अपने पैगाम में कहा है कि वाक़या करबला और शहादत हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु हकीकत में इस्लाम की फ़तह, इस्लामी उसूलों के साथ बुलंदी और इस कुर्बानी का समर है। आज के दौर में जब उम्मत मुसलमा गुनागून चैलेंजेस का सामना कर रही है, इन वाक़यात में हमारे लिए वो पैगाम है जो माशरती हम आहंगी, बैनुल मसालिक रवादारी और खिदमत इंसानियत के लिए रहनुमा उसूल फराहम करते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मुहर्रम हराम पैगाम में कहना था कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की कुर्बानी इंसानियत के लिए मशर राह है। अशरा मुहर्रम में इत्तेहाद और मजहबी हम आहंगी को फ़रोग़ दें, अमन और अमान यकीनी बनाने में अवाम अपना किरदार अदा करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।